Hello all. Today we are going to discuss about the tools of fundamental analysis. We have already learned about what is fundamental analysis and what are different kinds of analysis. The company analysis, industry analysis as well as the economy analysis. And we have seen about the merits and demerits of fundamental analysis. So today we are going to learn about the tools of fundamental analysis. And എന്താണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അനലൈസിങ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ടു ദ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ദ മേജർ ഗോൾ ഓഫ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഈസ് വാട്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കറന്റ് വർത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്. മെയിൻലി അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക, അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. And for that, we have to analyze the different financial statements of the companies. Financial statements ഒക്കെ നമുക്ക് analyze ചെയ്യേണ്ടി വരും. And for that, the ratio analysis is a useful technique to understand more about the fundamentals to the company. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ദ റേഷ്യോ അനാലിസിസ്. എന്താണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ്? What is ratio analysis? Ratio analysis is a process of ascertaining the financial ratios that are used for indicating the financial performance of a company. ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ്. ദീസ് ആർ the liquidity ratios, profitability ratio, solvency ratio, turnover ratio as well as the earning ratio. These are the different kinds of ratio. And the first kind is the liquidity ratios. Under liquidity ratios, we have two kinds, current ratio as well as quick ratio. And what about this liquidity ratio? We are calculating the liquidity ratios to measure the ability of a company to take care of its short-term debt obligations. അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ്. ഇൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ കറന്റ് റേഷ്യോ. കറന്റ് റേഷ്യോ അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. And we can find the current ratio as the current assets divided by the current liabilities. Then what about the quick ratio? Quick ratio എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബേസിസിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സിലെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള, അതായത് ക്യാഷ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്ലസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ചെയ്യുക. ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ, which helps to determine the profitability of the company. It helps to measure the ability of a company in earning the required amount of profits. And the types of profitability ratios are gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio, as well as the return on capital employed. So gross profit ratio helps us to determine the operating profit of an organization, and the net profit helps to determine the overall profitability of the organization after deducting both cash as well as non-cash expenditure. And the operating profit ratio helps to determine the soundness of an organization and its financial ability to repay all the short-term as well as the long-term debt obligations. And the return on capital employed, we are very familiar with this ratio, the return on capital employed. It helps to determine the profitability of an organization with respect to the capital invested in the business. Capital എത്രത്തോളം കമ്പനിയിൽ അല്ല ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വെച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഇസ് ദ സോൾവൻസി റേഷ്യോ. സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? Used to analyze or evaluate whether a company is solvent or not. Company solvent ആണോ, which means whether the company is able to pay off its debt obligations or not.
അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസിനാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയും. And the types of solvency ratios are debt equity ratio and the interest coverage ratios. And debt equity ratio എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത്? It's the ratio between the total debt and the shareholders fund, and the ideal debt equity ratio is 2:1. And how can we find out the debt equity ratio? Total debts divided by shareholders fund. Then interest coverage ratio എന്താണ് സംഭവം? To determine the solvency of an organization in the nearing times, അതായത് how many times the profit earned by that organization were capable of absorbing its interest related expenses. അതായത് എത്ര ഈസിയർ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസിനെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ. And coming to the next category of ratios, that is the turnover ratios. It helps to determine how efficiently the financial assets and liabilities of the organization have been used for generating the revenues. അതായത് സെയിൽസ് അല്ല, റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ആണ്. സോ ആ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈസിയർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസിനൊക്കെ efficiently നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് turnover ratio. And we have 3 important turnover ratios here. These are fixed asset turnover ratio, inventory turnover ratio, and the receivable turnover ratio. And what about the fixed asset turnover ratio? It is used to determine the efficiency of an organization in utilizing its fixed assets for the purpose of generating revenue. And fixed asset turnover ratio equal to net sales divided by average fixed assets. And inventory turnover ratio endana? To determine the speed of a company in converting its stock, which means inventories into sales. സെയിൽസിലേക്ക് എത്ര ഈസിയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോനാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ആൻഡ് ദ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ the efficiency of an organization in collecting its accounts receivable. Debtors ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് the receivables turnover ratio. And the last category ആണ് earnings ratios. It's mainly done for the purpose of determining the returns that an organization generates for its investors. അതായത് earnings determine ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് earnings ratio. And mainly we have 2 kinds, profit earning ratio as well as the earnings per share. So these are the major types of ratio: liquidity ratio, profitability ratio, solvency ratio, turnover ratio, and the earning ratio. And let's learn important tools of fundamental analysis. In that, the first one is the EPS, earnings per share. എന്താണ് അർത്ഥം? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏണിങ്ങിനെയാണ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. ഒരു ഷെയറിൽ കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സിനെ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയും. ഹൗ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് നെറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്. ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനെ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് EPS കിട്ടും. അപ്പോൾ മോർ EPS എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? വിച്ച് മീൻസ് ദ മോർ പ്രോഫിറ്റ്. Higher the EPS, better will be the overall company performance. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്പനി കൂടുതലായിട്ട് ഹൈ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ EPS ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാലുവേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് EPS. നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് EPS. ദെൻ അടുത്ത ഒന്നാണ് next important tool is the price to earnings ratio, PE ratio എന്ന് പറയും. price to earnings ratio. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന another prominent investment valuation indicator ആണ് PE ratio, price to earning ratio. ഇത് how can we calculate this? It is calculated by stock price divided by EPS, earnings per share. ഇത് എന്താ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു അനലൈസ് ഹൗ മച്ച് ദേ ഷുഡ് പേ ഫോർ എ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് കറൻറ്റ് ഏർണിങ്സ്.
കറൻറ്റ് ഏർണിങ്സ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് എത്രയാണ്, ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത്രയാണ്, ഈ ഒരു ഏർണിങ്സ് ലെവൽ വെച്ച് നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് ആ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ദ പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് ഇതും മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യുവേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഹയർ ദ പി ഇ റേഷ്യോ, ഇഫ് ദ പി ഇ റേഷ്യോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? സച്ച് ഫേംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഫേംസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫേംസ് ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് ആണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And a higher PE ratio indicates the positive performance of the company in the future. The positive performance ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And the investors are willing to pay more for this company's share. If there is higher PE ratio, the investors will be willing more to pay for such കമ്പനീസ് ഷെയർസ് കൂടുതലായിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും ഹയർ പി ഇ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ. കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ലോ പി ഇ റേഷ്യോ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഷോസ് പുവർ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിങ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിങ്സ് ആസ് വെൽ as കറൻറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് ഒരു പുവർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഹയർ പി ഇ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോ, ഇഫ് പി ഇ റേഷ്യോ ഇസ് വെരി ലോ, ഇറ്റ് ഷോസ് ആൻ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, അണ്ടർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും കാണിക്കാം. ആൻഡ് ഈ പി ഇ റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്തിന് ഒരിക്കലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദ പി ഇ റേഷ്യോ. സോ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്, PEG, പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ആൻഡ് വി യൂസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് റേഷ്യോ to determine whether the market valuation is supported by predicted future earnings growth. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിംഗ് ഗ്രോത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സെയിൽസ്. ഈ പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS എന്നാണ്. EPS നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് നെറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർ. ആൻഡ് ആ EPS യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആണ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. PE റേഷ്യോ, PE divided by PE ratio divided by projected growth in earnings, അല്ലെങ്കിൽ PE price to earnings ratio divided by EPS growth. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ PEG കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഫേംസ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ഫെയർലി വാല്യൂഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് തം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് when PEG ratio is equal to 1, it is considered as fairly valued. If PEG, projected earnings growth rate, is greater than 1, if that ratio shows if it greater than 1, which means the firm's equity is considered as overvalued, and if it is less than 1, the firm's equity is considered as undervalued. The undervalued എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്തിനെ ആ ഒരു റേഷ്യോനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ. പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ എന്നാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ പറയുന്നത്. നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും സെയിൽസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഐറ്റം ഇത്. ഇതൊരു കെനത്ത് എൽ ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി പാനിക്.
when the company did not perform according to their expectations. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ലെവലിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ഏർണിങ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഏർണിങ്സ് മൈറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ്. ഈ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാം, കാരണം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ദ സെയിൽസ് ജനറലി റിമെയിൻ സ്റ്റേബിൾ. സെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടി പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ടെക്നിക്സ്, ദ പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഷോസ് അസ് ഹൗ മച്ച് മണി ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പേയിങ് ടു ദ കമ്പനി. എത്ര ആ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര പേ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് stock price divided by sales price per share, or അതൊരു ഫോർമുല, അല്ലെങ്കിൽ the market capitalization divided by the revenue, അതായത് sales, market capitalization divided by sales. And what is this market capitalization? Market capitalization എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ total outstanding shares into stock price. അങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So price to sales ratio equal to stock price divided by sales price per share, or the market capitalization divided by revenue. And market capitalization can be calculated as total outstanding shares into stock price. And the ideal ratio എന്ന് പറയുന്നത് it is generally between 1 and 2. And a high ratio indicates that the stocks are overvalued. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കമ്പനി ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഈ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹയർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ സ്റ്റോക്സ് ആർ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ വാർണിംഗ് സൈൻ. അതൊരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് നെസസറിലി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഫോർ ദ കമ്പനി. കാരണം ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് പെർഫോമിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഷോയിങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ബിസിനസ്, it should be properly analyzed with other valuation techniques. ഇപ്പോൾ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് അത് വാല്യുവേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് എ ലോ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് അണ്ടർവാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്സ് ആർ അണ്ടർവാല്യൂഡ് എന്നാണ് ലോ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് it helps the investors to invest more in such company. അപ്പോൾ അതിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണ്, അപ്പോൾ വാല്യൂ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോ, ദ പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കെന്നത്ത് എൽ ഫിഷർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ, ഓർ market capitalization divided by revenue. And the market capitalization equal to total outstanding shares into stock price. And we will learn other ratios in next class. Thank you.